स्टार्ट करांगे थोड़े वेलकम तो उस तो बाद है मैं एजेंडा में भेजा हुआ है, फिर अप्रूवल ऑफ द मिनट, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज, देन प्रेजेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और प्लानिंग पे खैर बाकी तो कुछ है ही नहीं है, दो तीन चीजें ही हैं क्योंकि प्लानिंग वास्ते तो अजे कुछ सोचा नहीं जा सकता। एडमिशन रेगुलेशन किसी का नहीं है। एनी अदर आइटम विद द परमिशन ऑफ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਗਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ੇਮ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਇਟ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਕਮਲ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਂਡ ਕਮਲ ਜੀ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਦਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਫॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जो रखा सिस्टम हर थर्ड संडे ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ क्योंकि हम बाहर जाना पॉसिबल नहीं है और गवर्नमेंट भी मना कर रही है सैटरडे संडे बाहर ना निकलो, तो गवर्नमेंट के रूल मानते हुए वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग ऑन Zoom। we are coming upon agenda साडी ਜਿਹੜੀ नेक्स्ट आइटम है अप्रूवल ऑफ द मिनट ऑफ द लास्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग held on 21st June 2020। ਇਹਦੀ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ क्योंकि तो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो इनके वास्ते अगर किसी ने भी कुछ कहना तो आप दे कैन से। इस तो जी पहली मीटिंग हुई सी ऑनलाइन ही रखी सी, उन्हें भी रिकॉर्डिंग में दोबारा भेज दी। ऐतकी ऑनलाइन नहीं कर रहे, ऑनलाइन कई बार कुछ ग्लिचेस हो जाती हैं, कोई माइक नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। इसकी भी रिकॉर्डिंग विल ट्राई के आज एक दो दिन च भेज दी है। तो अगर जी साडी पिछली मीटिंग हुई सी 21 जून ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ we can take up। the minute has been circulated to all the members and आज तक उनका कोई साडे कोल आया नहीं, रिसोल्यूशन कोई नहीं है। so anybody want to say anything? ठीक है जी, अप्रूव्ड है जी मिनट्स। और प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटी बाय द जनरल सेक्रेटरी। ते जो रिपोर्ट इस वाले तुहानू पता वैसे तो ड्यू टू कोविड कुछ हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी जो पिछले वारी होया मैं तुहानू दस देना जो साडा जो प्रोग्रेस साडी हुई है। साडी लास्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग जिस तरह उन्हें पर गल कर रहे सी 21 जून 2020 ਨੂੰ हुई ड्यू टू लॉकडाउन मीटिंग Zoom प्लेटफॉर्म ਤੇ हुई। उस दिन 8 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ और इस तो उस मीटिंग तो बाद ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ मतलब उस मीटिंग ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ। लॉकडाउन करके असी होर कोई फिजिकल मीटिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन जी कोर कमेटी असी फिजिकली करते हैं उन्होंने दिनों च गवर्नमेंट ने अलाउ किया मूवमेंट, इस करके असी कोर कमेटी रखते हैं। और क्योंकि लॉकडाउन से होर कार्रवाई तो असी नहीं कर पाए, लेकिन असी कुछ वैब मीटिंग्स कीतियां इस दौरान, मतलब इस महीने दे विच असी 5 वैब मीटिंग कीतियां। ज़्यादातर वो मीटिंगां पेंटिंग स्टूडेंट्स नाल और पेंटिंग इंस्टीट्यूट नाल कंसर्न सी। एक मीटिंग यंग एंटरप्रेन्योर दी भी सी जिस विच कुशल जी का लड़का, प्रधान जी का लड़का भी आए थे, वो भी इससे पीड़ित हुए थे। जिस तरह पिछली मीटिंग डिस्कस होया सी और वी हैव ऑलरेडी इंटीमेटेड असी वो जी कोरोना की सी और अलॉन्ग विद द इशू ऑफ पंजाब प्रिंट सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिता। दैट हैज बीन एक्सेप्टेड वेल और कुछ बंदे ने एडिशनल भी मंगिया। साडे कोल खैर एडिशनल तो नहीं सी, लेकिन असी अपने एग्जैक्टिव मैंबर्स को एक दी बजाय 2 दित्तियां। आई थिंक सारे एग्जैक्टिव मैंबर को 2 मिल गई होंगियां। इस करके इसी साडे को कुछ मैंबर जिस तरह पिछले दसे भी 10-15 मैंबर छड़ गए सी जिन्होंने फीस नहीं दी थी, तो साडे को 10-15 फालतू सी विच वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एग्जीक्यूटिव मैंबर्स। इस तो अलावा जिहड़ा साडा प्रिंट ओलंपियड असी करना सी जून दे विच, जिहड़ा साडा प्लानिंग सी, लेकिन ड्यू टू कोविड नहीं कीता कर सके। असी हुणे डिसाइड कीता गया कि असी उस नूं थोड़ा वाइड करिए। इवेंट तो साडा उस साल दा चल ही रहा ते उस दे उत्ते इह डिसाइड किया कि असी इस तरह करिए, पहले रीजनल ओलंपियड करिए, रीजनल एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट एक एक करिए। ये सारे Zoom प्लेटफॉर्म से करिए जो पहले रीजनल होंगे हैं। और जो फाइनल है वो जिस वे भी अपना खुल जाएगा, हालत ठीक हो जाएंगे और गवर्नमेंट अलाउ करेगी, तो फिर असी फाइनल उत्थे ही
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮਨੀਪਾਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਖਰਚਾ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਪਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ। 2 ਲੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਫਰਮ ਸਮ ਸਪਾਂਸਰਸ, नहीं हो पाएगा तो we'll have to pay from our account. Total approximate खर्चा 5 लाख है, it can be less than that. इस खर्चे जो मेजरली ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਟੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਨੀਪਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸਟੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਪਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਬੀ 2 ਲੱਖ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OPA ਦਾ ਹੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ, और they were telling in the core committee के जिस तरह अपना पंजाब प्रिंट है मैगजीन, उन्होंने प्रिंट पंजाब करके रखता। फिर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, all of you might have got, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ OPA ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, that is purely private। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। अगर ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੈਲ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਓਲੰਪੀਆਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਲ ਡੂ ਇਟ ਮਨੀਪਾਲ ਇਨ ਜੂਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ, ਈਸਟ, ਵੈਸਟ, ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਟੀਚਰ ਕੋਈ, he will collect the data of the students and he will do in that direction। जिसका final 3 स्टूडेंट ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 5 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਜੀ ਫਾਈਨਲ 3 ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਓਲੰਪੀਅਡ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੀਪਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਮਨੀਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਓਕੇ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡੇਟ ਕੋ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ नो, इट्स फाइन, ठीक है, कम, थैंक यू। अगर अपने जो किसी ने कोई सजेशन देनी है, जो एक्चुअली बेसिकली दिस मेंट फॉर स्टूडेंट्स, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਓਲੰਪੀਅਡ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮਚ ਵੈਲਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫॉर द प्रिंटिंग स्टूडेंट्स टू एनकरेज द टैलेंट, ताकि नए बच्चे प्रिंटिंग च आन। एनीबॉडी वांट्स टू नो, मेरे रिपोर्ट बारे किसी ने और क्वेश्चन करना है? बाकी जो होर तो एक्टिविटीज तक कोई नहीं है, अगर फिर भी कोई पूछना है रिपोर्ट बारे तो आई एम रेडी टू आंसर। चलो प्लीज नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हर मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਗਏ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार हो जी। एनुअल चार्जेस है 11,800, सेल ऑफ डायरेक्टरी है 500 रुपया, कैलेंडर एड दे 220 ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 12,600 रुपया, ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ
24,900 रुपया टोटल बन गया। जी पेमेंट हुई है इलैक्ट्रिसिटी बिल है 4450 रुपए, सैलरी है 17,970 रुपए, एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स दी है 22,780 रुपये, परचेज ऑफ शाल सी वो 5,986 रुपए, रजिस्ट्रेशन जी ओलंपियाड दी है ट्रेडमार्क दी वो 8,000 रुपए खर्चा होया। पाल जी बिक्री तो समान आया 800 रुपए का, पानी दी बोतलों ने 130 रुपए दियां, प्रिंटिंग है स्टेशनरी 8,826 रुपये ते मंथली फीस फॉर जूम मीटिंग 1,200 रुपया। टोटल एक खर्चा जड़ा 70,142 रुपये। बैंक बैलेंस है 8,61,309 रुपए, कैश इन हैंड है 4,670 रुपए ते स्टेटमेंट ऑफ पंजाब प्रिंट दी है सर। एडवर्टाइजमेंट दे आए हैं 4200 रुपया। ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕੋਰੀਅਰ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦਾ 525 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਵਗੈਰਾ 900 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚਾਰजेस 33,861 रुपए। टोटल है 35,286 रुपए। आए ने 4,200 रुपया। बैंक बैलेंस है जड़ा 3,61,263 रुपये, कैश इन हैंड है 2,375 रुपये। ये पंजाब प्रिंट का खर्चा है सर छोटा। जो किसी ने कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज ओवर टू कमल जी। नहीं कोई पूछो तो कोई ठीक है बहुत ठीक है, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਈ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਾਲ ਸਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਰ। ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਔਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਚ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਠੀਕ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਗਗਨ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਵ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਾਲੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੈਲਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਬ੍ਰਿਕ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੱਬੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਲਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਲਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ 1 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ 750 ml 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਈਟਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੁੱਕੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਕ ਚੁੱਕ ਲੋਗੇ ਗੈਲਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੈਲਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੈਲਨ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 17,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 17,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਮੈਂ 2,000 ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਾਂ। ਹਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, 2,000 ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 10-12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਗੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਸੋਲਵ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਵੀ ਆਫਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਫਸਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕੋਰਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੋਰਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਪਈ ਦੀ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਸਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਬੜੇ ਸਲੋ ਨੇ। ਹੋਜ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਡਰਾਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਔਰ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ।
एक्चुअली मैं एक गल थोड़ी समझ नहीं पा रहा, कुशल जी मेरे को अज कुशल जी इतने आए नहीं कुदरती, वो मेरे को थोड़े दिन पहले आए थे, कहते साढ़े को काम भी मारो मार भी बहुत ज्यादा काम है, और उन्होंने 2 मशीन नवियां लिया उन्हें उस काम पूरा करने ਚ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੋਜ਼ਰੀ ਚ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਫੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੋਜ਼ਰੀ ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਆਈਟਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 25% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 200 300 400 ਵਾਲੇ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 100% ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜੋ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਚਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬਰਸਾਤਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਵੀਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਸਰਟਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿ ਸੰਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਈ ਵੀ ਸੀਗੇ ਦੇ ਮੈਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਡੇ ਆ, ਸੰਡੇ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟਨਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੀਪਲ ਨਾਟ ਬਾਇੰਗ ਸਵੀਟਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੋਸੇ ਆ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਓਪਨ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਫੈਕਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾਰਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ, ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੀ। हैदराबाद ले लो, बेंगलोर ले लो, चेन्नई ले लो, उधर कैलकाटा, असम, इधर बॉम्बे, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स बॉम्बे अंडर लॉकडाउन आ, पुणे लॉकडाउन आ। नॉर्थ विच ठीक आ कि हुण जिवें यूपी दे विच फ्राइडे इवनिंग तो लैके मंडे मॉर्निंग तक कंप्लीट लॉकडाउन है। गवर्नमेंट ने इनू अनलिमिटेड टाइम वास्ते हले फिलहाल इंप्लीमेंट किया, मे बी नैक्सट वीक उस तो नैक्सट वीक खोल देनो, पता नहीं। तो ये चीज़ों का जिहड़ा इंपैक्ट आ रहा या डे टू डे चीज़ां ही नहीं बिक रही, तो पैकेजिंग का भी उहदे मुताबिक पिछे सैटबैक आ रहे हैं। और कुछ भी चीज ऐसी नजर नहीं आ रही, क्योंकि कापियां किताबां वाले बंदे भी इस टाइम तकरीबन फ्री है, बिकॉज स्कूल लगता नहीं, बंदे ऑनलाइन ते आ गए। सो सानू प्रिंटिंग इंडस्ट्री दे विच एक बहुत वड्डा थ्रेट नजर आ रहा एज फार एज मैं देखा, जो कि पहला जून च मैं चीज फेस की थी, 9 जुलाई ईवन साडे कोल एक महीना अड्डे एडवांस प्लैनिंग आंदी है, जिद्दां साडे कोल हुण तक अगस्त दी प्लैनिंग आ जांदी, ईवन कि बंदे इस टाइम तक दिवाली दी भी प्लैनिंग करके दे दिंदे सीगे। लेकिन ऐतकी कुछ नहीं ऐसी चीज आ रही, और बंदे बैठे हैं भी असीं करांगे कि नहीं करांगे, शायद हो सकता दिवाली भी इदां ही सुक्की लंघ जाए भाई। अंडर लॉकडाउन जब बंदे ने किसी दे जाना आने ने गिफ्टिंग ही नहीं होनी। अज तुसीं किसी नूं गिफ्ट भेज दिओ, कई बार तो बंदा एक्सैप्ट ही नहीं करदा, कहना यार पहलां तो बाहर इहनूं क्वारंटाइन करना, 4 दिन नहीं रखना, जब तक तो मिठाई खराब हो जाऊगी, गिफ्ट भी खराब हो जाऊगा। सो पैकेजिंग का मैक्सिमम यूजेज हैगा अगर आपां देखीए तो गिफ्टिंग च और दूजियां आइटमां च। नो डाउट FMCG सैक्टर चल रहा, आई डू एग्री कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ FMCG ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾਈਕ ਬੱਦੀ, ਲਾਈਕ ਹਰੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਈਵਨ ਆਵਰ 8 ਆਵਰ ਸ਼ਿਫਟ। 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨੋਜ ਜੀ ਹੈ ਸਰ, ਮਨੋਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵੀਟਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਵੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ? बहुत जो कह रहे ने प्रवीण जी बिल्कुल सही कह रहे ने जी, यही हाल
ਸੇਮ। ਬਾਕੀ ਜੋਬ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। 2020 ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਗਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੋਮਮੇਡ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ 2 ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਮਮੇਡ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਿਸਕਿਟ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਈਵਨ ਘਰੇ ਬਰਫੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਅਮਨ ਹੈ, ਅਮਨ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਖੰਨੇ ਕਾਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੋਲੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਟਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, 5000 ਪੀਸ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ 17 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹਲੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਂਸੀ ਡੱਬੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ 220 ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਮੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 75 ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ 30 ਡੱਬੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ 6-7 ਡੱਬੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ, 80-85 ਡੱਬੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੰਡਤੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਬੰਦੇ ਘਟ ਗਏ, ਖਰਚੇ ਘਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੇਕਰੀ ਸ਼ਾਪ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਪੈਟਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਅਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਪ ਫॉर द ਬੈਸਟ। ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਖਰਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ 25% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨया ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਂ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਬੇਕਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਮਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਢਤੀ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਦੀ।
I think we should clap. ਤਾਲੀ ਵਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੋ Good, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ good. ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਯੂ نو ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਹੈਗਾ that is not for short live। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ OPA ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਔਨ 19 ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਮੰਥਸ। 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ, ਫੈਬਰੂਅਰੀ, ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੇਲਸ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ 50%, 60%, 100% ਅਪ। ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਏ 4 ਮਹੀਨੇ, 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੂਡੇ ਯਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚੀਏ। 1-2 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਕਲਸਟਰ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 50% ਬੰਦੇ ਘਟਾਤੇ, 50% ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਤਾ ਐਂਡ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਨੀਡ ਯੂਅਰ ਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਵਿਦ ਇਨ 1 ਮੰਥ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹਲੇ ਸਮਾਨ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਰਟਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰਟਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ। ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਸ਼ੀਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਸ਼ੀਨ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਔਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਏਦਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੋ, ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਟਨ ਗਲੂਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ 50% ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 6 ਡੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਲਿਫਾਫਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਓਪੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਡਾਊਟ that machine ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇ ਬੀ ਆਫਟਰ 1 month's ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਲ ਇਨਵਾਈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਓਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਓਪੀਏ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਇਆ ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਪੈਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਚ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਓਪੀਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਪੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ, 150 ਜਾਂ 200 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 5-6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਥਰੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੈਸ ਇਟਸ ਓਪੀਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਓਪੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਐਡ ਆਨ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਫਓਸੀਏ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਲੱਕ ਕਿ ਵੀ ਓਪੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਣਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਪਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੀ 2-3 ਚੱਕਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਓਪੀਏ ਚ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਦੈਨ ਔਨ ਪੇਪਰ, ਦੈਨ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਸਟਰ ਵਾਲਾ ਟਾਈਪ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਸੈਂਡ ਦਮ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਅਮਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਜੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 2-4 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਵੈਸਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਇਫ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਟਰਬਲ ਇਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਔਰ ਮੁੰਬਈ, they can send their work to you and you can print for them। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ that's a nice thing, even I can pass this message to Nitin Shah also ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ we are ready ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਹੈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਈਅਰ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਪਲਾਨ। ਯੈਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ
ਜੀਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ 1200 ਰੁਪਏ, 1200 ਨਾਲ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਐਨੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਜੀ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਲਰਨ ਫਰਮ ਹਿਮ ਇਫ ਹੀ ਕੈਨ ਇਲੈਬੋਰੇਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਸਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵਰ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ, ਸਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਆਈ ਮੀਨ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਰਾ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਇਫ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਪਲਾਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਵੇ, ਹੀ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਸਰ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਟਵੀਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਅਮਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ ਐਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਬਾਕੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਈਟਮ ਵਿਦ ਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਚੇਅਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਐਨੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟਾਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਚਲੋ ਸਰ, ਹੈਪੀ ਸੰਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਰੈਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਬਟ ਫॉर ਦਾ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਈਵਨ ਫॉर ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। Sir, So, thank you, sir. Thank you very much. So Both thank you of you. everyone. Thank you everyone. I think Thank you everybody. Happy Sunday। और ठीक है, इतना ही खुश रहो और कोविड तो बच के रहो, सेफ्टी सेव। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ। ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵੀ ਮਸਟ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੂਰਿੰਗ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਪ ਟੂ 5:30 6 o'clock ਆਪਾਂ ਗਏ ਵੀ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਸਟ ਸ਼ੇਅਰ। ਜ਼ੂਮ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਨਿਤਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰ। ਯਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੁਝ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ so much, thank you, bye bye। ਥੈਂਕ ਯੂ।